سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اشف الأمراض لأمة سيدنا محمد اللهم اقضي حوائج سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وترجع تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لئن آتيتنا الصالحات لنكونن من الشاكرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حوائج المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا 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 استغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما شاء الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت 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 Minta rekamannya. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تزال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين كما الفاتحة لشيخنا ومعلمنا وولينا ووالديهم وأمتنا وأماتهم وأمات المسلمين المسلمين من استمع لها بسببهم إلى جميع أهل من أنفقوا أموالهم وجهدوا أنفسهم في هذا المسجد المهاجرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويريد علينا من بركاتهم وعلومهم وخصوصيتهم ونفحتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين وأن الله يرزقنا وإياكم فهم النبيين وعند المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الختام على هذه النية وعلى كل ما نوى به شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وجدته أبد الآبدين ودهر الدهر. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, untuk melakukan amal-amal yang saleh yang insyaallah semua amalan kita mudah-mudahan menjadi bekal kita menuju akhirat, dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di tempat yang baik, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan seluruh hajat kita dunia wal akhirah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, ujar Sidin, wa min unwanis sa'adah, di antara tanda alamat keberuntungan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ketika Allah memberikan dia harta yang banyak, bukan ketika seseorang tersebut diberikan pangkat yang tinggi di sisi manusia, tapi menurut Al-Imam Haddad beliau mengatakan di antara tanda seseorang itu diberikan keberuntungan oleh Allah adalah ayyuwaffiqahullahu lil amalis shalih, yaitu orang tersebut selalu Allah berikan taufik pertolongan untuk melakukan amal-amal soleh kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita berjalan bulan puasa sudah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Iyalah, malam ini kita sudah malam yang ke-21. Berarti hari ini sudah yang ke-21 Ramadan, yang artinya kada sampai setengah bulan lagi kita menghadapi Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan umur kita panjang
sehingga kita berjumpa dengan Ramadan tahun akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, ujar Sidin, janganlah engkau menangis karena kepergian bulan suci Ramadan. Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Suntul Durab. Ada satu kitab yang disusun oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, khusus itu hanya memuat tentang kata-kata hikmah dari Al-Habib Ali Al-Habsyi yang disebut dengan Diwan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi ujar Sidin, janganlah engkau tangisi atas kepergian bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu setiap tahun pasti akan hadir, pasti akan datang. Bila sudah bulan Rajab berakhir, Sya'ban berakhir, maka pasti Ramadan akan datang. Jadi kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang justru engkau tangisi itu adalah ketika Ramadan sudah datang, wa anta rahil, sedangkan engkau, kata Habib Ali Al-Habsyi, sudah tidak ada di dunia. Artinya Ramadan pasti datang, sedangkan umur kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan di tahun akan datang. Mudahan panjang umur kita subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini insyaallah dua yang hendak ulun bahas. Yang pertama adalah tentang turunnya Al-Quran. Nah, kita tahulah berataan masyhur di kalangan kita umat Islam bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya sebagian umat Islam bila sudah masuk Ramadan, ada sebahagian daerah yang memperingati peringatan nuzulul Quran. Nuzul itu kan bahasa Arab, diambil dari kalimat kosakata nazala yanzilu nuzulan, artinya turun. Nah, jadi kenapa memperingati turunnya Al-Quran? Karena memang di dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah bahwa Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, sebagaimana pian hafal ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Nah, jadi ada sebagian umat Islam memperingati nuzulul Quran malam 17. Mungkin kita rancak mendapati ada sebagian masjid, ada sebagian majelis taklim, ya kan, yang mengadakan peringatan turunnya Al-Quran malam 17. Nah, lalu dari sini agak membingungkan kalau kita lihat di dalam konteks Al-Quran. Kenapa? Karena seakan-akan orang kita, sebagian kita mengadakan nuzulul Quran malam 17, sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ujar Allah, kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, atau jar orang Banjar malam Lailatul Qadar. Padahal malam itu ya Lailah sudah. Cuma orang kita Banjar nih ketujuannya menduakan bahasa. Padahal Lailah itu bahasa Arab ya malam. Jadi kedua kali malam Lailatul Qadar. Kayak di Mekah juga, gunung kemana aja, hendak ke gunung Jabal Uhud. Padahal gunung itu ya Jabal. Itu orang Banjar ini masya Allah. Kan membingungkan nih. Ujar Allah di dalam Al-Quran atau di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ujar Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu kemungkinan tanggal berapa turun? Lain 17 Agustus. Kira-kira nak ujar Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ujar Nabi, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan atau kama qala Nabi. Ujar Nabi Muhammad, carilah benar-benar malam Al-Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dari situ Nabi sudah mengisyaratkan lawan kita
bahwa Lailatul Qadar itu besar kemungkinan turunnya di 10 terakhir Ramadan. Nah, sedangkan umat Islam sebahagian kita mengadakan nuzulul Quran malam 17. Kira-kira 17 tuh turun Lailatul Qadar lah kira-kira. Mun acil Laila mau turun. Amun Lailatul Qadar kira-kira mun melihat dari teks yang diucapkan Nabi Muhammad rasakan mungkin Lailatul Qadar itu malam 17. Nah, dari sinilah ulama-ulama kita, Masya Allah, mereka lah yang mencari jalan kayak apa caranya hadis ini bujur, Quran ini bujur. Lalu disebut di dalam kaidah usul fikih al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan dua dalil agar kedua dalilnya sama-sama terpakai keduanya. Jadi Quran dipakai, hadis kita ambil. Jadi di Quran ini kada salah, di hadisnya pun kada salah. Kayak Pak macam ini. Ternyata nang di dalam Quran, nang bila sudah mulai malam 16 Ramadan. Ulun ampun maaf malam Rabu tadi kah? Ulun kada kawa turun betarawihan kemari. Karena ulun radang tenggorokan. Ini pun kada kawa buka karasan nih. Kalau pindah terpacul minggu dulu. Untungnya di Masjid Al-Muhajirin ini mic-nya mendukung. Nah, jadi kada uyuh ulun bawa ciak. Nah, jadi biasa kita bila sudah mulai malam 16 itu berganti sudah surah, ya kan? Nang asalnya mulai al-hakumut qul huwallah, wal asri qul huwallah, wailul likulli humazatil qul huwallah. Ini bila sudah 10 terakhir ini ada mulai peningkatan jemaah. Ini nang peningkatan jemaah itu dua ya. 10 pertama lawan 10 terakhir. Pertengahan tuh apa? Bangai. Hilang. Ada paham juga? Maka di mana-mana ya, di langgarnya kah, di masjidnya kah, pindah iya panitia mengadakan tenda di luar malam pertama, malam 15 berpacul tenda. Kenapa ya? Karena ada isinya lagi. Allah Ta'ala. Jadi ternyata ujar menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ternyata supaya jangan sampai tahu Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad, ternyata ujar ulama kita, Quran itu ternyata turunnya 2 kali. Nah, pian sudah rancak mendengar kisah ini. Pertama, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, apabila ini turun, maka disebutkan oleh ulama, termasuknya diantaranya adalah sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi kita Muhammad SAW, ujar Sidin, ketika Allah menurunkan Quran dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia, itulah yang disebut turunnya di malam Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Kita kan ada 6 tahunnya. Yang kawala memastikan tahun ini apabila Lailatul Qadar. Kada kawa. Ada menurut rumus Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya ada. Un kadang kali bawakan kita pernah kada berpikir dulu. Nih sini ada aja kitabnya. Coba kita lihat di dalam rumus Imam Al-Ghazali. Sidin melihat Lailatul Qadar itu melihat apabila masuk awal Ramadan. Itu kan rumus Sidin. Karena Sidin sudah mujarrabah bagi Sidin. Karena ini pengalaman Sidin. Setiap kali dia Sidin bila awal puasa malam ini, maka Lailatul Qadarnya malam ini. Tapi kan macam ini. Kenapa dirahasiakan Allah Lailatul Qadar? Jawabannya kadang ngalih. Supaya kita 10 terakhir tuh jangan absen qiyamul lail di masjid. Ya kadang. Nang ini gimana absen bila ada ganjil? Bila 21 hibak, 23 hibak, 25 hibak, mun sudah kada ganjil ganap parai Lailatul Qadar. Padahal kada macam itu pahamannya. Coba pian pikirkanlah, kita berpikir bimbainya. Kita menetapkan awal Ramadan itu kan sebatas ijtihadiyah.
sebatas kemampuan kita manusia yang terbatas. Ubuhan kita nang ahlinya melihat kapan hilal Ramadan timbul. Tahun tadi kan digenapkan menjadi 30 karena malam 29 itu di 29 Sya'ban itu hilal Ramadan karena mencungul. Maka ujar Nabi Muhammad, "Fakammilul iddata 30 yauman." Maka sempurnakan Sya'ban 30 hari, kada betah lagi. Karena ini bulan Hijriyah itu kada ada 31. Nang ada 29, 30, 30, 29. Itu ya. Jakanya kita hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyaman pada menentukan awal Ramadan. Karena di kampung Sidin waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya lahir. Sidin ini masyhur. Kananakannya masyhur. Bilanya bulan Ramadan, Sidin kada hakun menyusu siang lama Sidin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini cucuk digelar dengan presidennya para wali karena mulai sudah bayi sudah tahu di bulan puasa. Kita terkadang menang Tuhan karena tahu di puasa makan mie di muka pelataran kada boleh hukumnya, itu haram hukumnya. Walau orang itu ada keuzuran misalnya garing kah atau bebinian halangan, ada haid atau nifas setelah melahirkan, mentang-mentang kada puasa di muka langgar makan keropok. Orang puasa kada boleh macam itu. Walau bagi Sidin boleh kada berpuasa, tapi wajib menghormati orang-orang nang puasa. Ulun ada terbaca dalam satu kitab Fawaidul Mukhtarah. Di situ diceritakan bahwa bahari ada orang ini orang Majusi. Yang tahu orang Majusi lah. Orang Majusi ini orang para penyembah api, orang Majusi. Jadi orang Majusi ini bisa anak lelakian halus, belum mukallaf, bisa anak-anakan. Jadi ketika masuk Ramadan, rupanya Majusi ini tahu juga bila bulan puasa Ramadan, orang Islam ini puasa, tahunya paham di arti puasa. Nah jadi satu hari melihat nang si anak nih, si anak ini makan di hadapan orang Islam nang puasaan. Situ sini kan anak tuh diambil kuitannya, nak bolehkan kita. Situ sini dimamai kuitan. Ikam ini dasar kada menghormati orang Islam, inya puasaan. Maka di kitab itu dinyatakan limadza lam hafizta hurmatal muslimin. Kenapa ikam kada menghormati di sana kita nang Islam? Inya puasaan. Ikam nyaman makan rakup-rakup di muka orang puasa. Coba kalian perhatikan, ini orang ini kada Islam, menghormati lawan Islam. Wah ini terbalik. Orang Islam justru kada menghormati nang Islam. Ini aneh bin ajaib nih. Ini orang dulu nih Masya Allah, toleransi itu bujur toleransinya Masya Allah. Ini orang Muslim, orang Majusi, bukan beragama Islam, punya anak makan di hadapan orang Islam, dimamai Sidin. Ikam ini nakai dasar kada menghormati orang tuh puasaan, kada makan kada minum siang, ikamnya makan. Kada sampai situ aja mamamai. Fadarabahu, dipukul bulan anak itu supaya jarak, jangan lagi makan siang Ramadan di hadapan orang puasa. Subhanallah, Masya Allah. Allah maha berkehendak segalanya. Kada sampai seminggu mati nang abah. Harusnya nang mati itu nang halus nang dipukul. Ini nang kuitannya nang mati. Sekali meninggal, ternyata di kampung itu ada tuan gurunya, ada orang alimnya. Orang alim itu bermimpi nang fara'a fil manami majusian, jadi kitab. Orang itu bermimpi, tuan gurunya bermimpi melihat ternyata orang Majusi itu sedang duduk di dalam surga. Lah jaguru bujur juga kan ini orang ini Majusi mohon penyembah api, penyembah barangnya, penyembah avatar, kenapa ngaranya macam-macam ya, pokoknya kada Islam. Baparak kayak si tuan guru ini lawan nang Majusi ini dimimpi. Wahai orang Majusi, ulun bertakon lawan pian. Naam di orang Majusi, ada apa guru? Ulun ini kan tahu pian ini kan orang Majusi, orang menyembah api, kada Islam. Kenapa pian diandak di surga nih?
kada salah buat ka malaikat tulun menambahilah tuh kada di kitab tulun cuma nambahi bisa-bisa emang ngambangi kisah tuh. Jadi ujar orang Majusi ini bujur guru ulun Majusi itu kuntu Majusian, memang dahulu tuh orang Majusi. Cuma alhamdulillahnya guru ketika ulun hendak parat meninggal nang lama hadaratni sakaratul maut, manakala hendak sakaratul maut, ternyata Allah memberi taufik hidayah ke hati ulun sehingga ulun memeluk agama Islam dengan berkat menghormati ding sanak nang muslim di siang Ramadan. Arah aja guru berdulu pada sorong ke surga. Gurunya kada tentu lagi ke surga. Jadi luar biasa. Jadi biar aja ada orang non muslim, ada orang nang kada Islam menghormati kita, inya kada makan, kita hargai inya menghormati kita. Barangkali berkat inya menghargai kita nang puasa, inya kada puasa, barangkali di situ Allah berikan hidayah gasan hatinya. Siapa tahu ya Allah. Allah ya Allah. Kalah kita dalam kisah itu, masya Allah luar biasa. Nah jadi di dalam pendapat Ibn Abbas tadi, pertama Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu malam Lailatul Qadar. Nah sedangkan mulai langit dunia kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kurun lebih waktu 23 tahun. Karena Nabi pertama kali menerima wahyu itu umur 40 tahun. Umur Nabi 63 tahun kurang lebih. Berarti semenjak mulai 40 tahun sampai 63 tahun, sampai itulah Nabi Muhammad terus dapat wahyu dari Jibril yang merupakan Quran yang sudah diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Jadi Quran itu bukan diambil ke Allah, kada. Jibril mengambilnya ke langit dunia, dibawa ke Nabi Muhammad selama kurun waktu 23 tahun. Nah disinilah ulama berpendapat nang mulai langit dunia ke Nabi Muhammad Jibril membawa apabila 17 Ramadan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena umur Nabi 40 tahun masih di Makkah, belum hijrah. Nabi hijrah itu di dalam Siratul Nabawiyah. Nabi itu hijrah ke Madinah kurang lebih umur 51 tahun atau pendapat lain 52 tahun. Dan saat Nabi di Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ya kah? Karena kita tahu berataan puasa Ramadan itu diwajibkan fis sanati tsaniyati minal hijrah, jar di dalam kitab. Di tahun kedua setelah Nabi menetap tinggal di Madinah, hanya turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tahun kedua. Nah macam itu. Jadi luar biasa Al-Quran ini ya Allah, luar biasa. Ada hikmahnya juga, ulun pikirkan lah, ada hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad itu umur sidin kada sampai 163 aja Nabi kita diambil oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mau dipikirkan kalau umur Nabi Muhammad itu sampai 100 tahun Nabi hidup, maka selama itu Nabi Muhammad terus dapat Al-Quran. Pian bayangkan mun Nabi 100 tahun, kira Quran tuh kandanya kayak apa? Sedangkan nang 30 juz saja kita. Karena tahu hatam karanya bulan puasa nih. Ya Allah. Nah sebenarnya kalau di zaman sahabat Nabi Muhammad, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di zaman itulah beliaulah nang menggagas Quran itu jadi buku. Kalau di zaman Nabi Muhammad Quran tuh kada buku kayak kita nih, Bang. Di zaman Abu Bakar belum terpikir lagi sedih. Di zaman Umar belum terpikir, zaman Sayyidina Utsman nang mulai terpikirakan kita buku akan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang-orang nang kada Arab nang masuk ke Islam. Lalu banyak nang salah baca Quran. Kenapa? Karena Quran bahari itu nang dicatat oleh sahabat. Karena sahabat bilang mendengar langsung dari Nabi Muhammad, ada yang mencatat di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, ada yang mencatat di batu-batuan. Maka Quran zaman sahabat itu pian bebaris kada, betitik kada. Bayangkan mungkin hidup di zaman bahari, jingkar baca Quran.
Coba mun wahine sudah babaris, batitik, bahkan ada Qur'annya gana nang kayak meja nih. Ya koler yo mengaji. Bahari di zaman sahabat, babaris kada, batitik kada, han sahabat pintarnya. Kalau membaca, kita nang babaris saja, nang babaris. Iya terbaca nang wajah karas. Han babaris ta sudah. Apa kayak Jadi Quran itu di zaman Sayyidina Utsman, di zaman sahabat itu, Quran itu kadada istilah 30 juz itu kadada. Juz pertama kadada pian buka aja dalam riwayat sebutan sahabat. Kada pernah sahabat tuh bertakon lawan kawan, ikam juz berapa dah? Kadada. Karena 30 juz, kan juz itu kan bahasa Arab. Arti juzuk itu adalah 30 bagian. Jadi nang membagi 30 bagian itu bukan di zaman sahabat. Itu adalah ulama abad ke-1 kalau kada khilaf 100 Hijriah. Hanya ada istilah Quran itu 30 juz. Di kita nih wahene, kam juz berapa ada mengaji? Hanya juz 2. Uma para khatam di Ramadan juz 2 aja hanya. Kalah lawan kananakan kita nih. Coba lihat di kananakan lah. Bila tadarus Quran, Masya Allah. Bila malam sampai jam 12 dihadang buhannya aja, menghadang martabak belum datang. Ya kah? Kasihan aja pangbubuhan nang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala pula lah. Pian mun amun nang bubuhan halal sunnah kada hakun lagi mengaji, sunyi masjid langgar kita, bujuran kada begayaan. Jadi patut juga didukung nih oleh nang tuha-tuhannya. Nah, sambil aja kita. Ayo hanang Tuhan kada anak turun, ayo yang penting duitnya turun biar lagi aja. Jangan juga didengar ya kalau lah. Nah, ada semacam apa ya, semacam suasana tuh nang kada sama di bulan lain tuh kada bakal menemukan pian malam nang kayak malam Ramadan kada bakal ada. Di situ orang mengajian malam, di situ orang mengajian besar, orang mengajian rame. Untung benar. Ya kalau lah. Mudahan paham berdasarkan. Barang enak apa kan diantar ya kalau lah. Lakatan aja kah. Allah. Nah, bingka bisa juga. Jangan bingkarungan aja. Nah, jadi itu satu. Yang pertama adalah masalah Quran. Quran ini banyak banget fadilatnya. Kalau ulun bacakan kita kada tuntung pulang. Itu sudah setengah sudah waktu terpakai. Jadi Quran itu kesimpulannya 2 kali turun. Yang pertama turun sekaligus dari Allah ke mana, ke langit dunia itu 30 juz. Kemudian dari langit ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, ya kan, dikit demi sedikit sampai khatam 30 juz Al-Quran. Nah itu habis sudah itu. Nah kemudian yang kedua masalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini banyaklah ulama menamai atau mengartii apa itu arti Lailatul Qadar. Nah kalau ulun lihat di dalam kitab ini ada ulun mencatat sebenarnya kitab-kitabnya tuh kandal-kandal. Mun dibawa sini kekandalan, jadi ulun catat di sini aja. Nah, kalau ulun melihat di dalam satu kitab sini ulun ada mencatat fa amma Lailatul Qadri fafi tasmiyatiha bidzalika khamsatu aqwalin. Lailatul Qadar itu di dalam penamaannya itu ada 5 pendapat ulama. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Ingatakanlah pian lalakian ka bebinian kah? Atau bebinian sedang haid atau kada haid? Kan Lailatul Qadar itu yang penting pian ibadah. Ibadah tuh kada kawas sembahyang sholawat. Kada selawat istighfar, kada istighfar bertasbih kawan. Jangan mentang-mentang bebinian haid, ya kah 10 terakhir aro berabahnya sampai ke subuh. Salah memaham, jangan rugi kita. Maka di dalam Al-Quran itu, kalau ulun lihat di dalam tafsir-tafsir besar itu, siapapun yang ibadah tepat Lailatul Qadar, maka malaikat itu yatasafahuna. Malaikat itu apa ngarannya? Menjabat tangan kita,
Jadi siapapun yang bangun di malam Lailatul Qadar, malaikat nang turun ke langit kita nih, ke langit dunia, turun ke dunia. Seberataan malaikat itu menyelamani lawan orang nang ibadah di Lailatul Qadar. Maka bila sudah dapat salaman malaikat ini, dosa diampuni Allah Ta'ala. Pian bersalaman non, pian jangan bersalaman non malaikat, pian bersalaman lawan kawannya. Salaman lawan kawan, pak bersalaman, tuntung salaman, pang lapas, pian bapisah hatuna, sudah diampuni Allah dosa. Makanya kenapa orang kita, nang ulama-ulama kita tuh menganjurkan tuntung sembahyangan. Nah, kenapa? Allahumma sholli ala. Kenapa? Karena bersalaman ini memang ada sunnah dari Nabi Muhammad. Salaman kayak pahabar, berkat bersalaman kita rakat kelihatan orang Islam itu rukun damai, ya kan? Kadang nambah tonton semeng pang bukahan ada. Itu persatuan kita umat Islam. Jadi jangan ditinggalkan. Sampai bahari zaman corona lah, kada bersalaman lagi, begesek ini lagi nah. Lu kan dapat sunnahnya di mana loh? Enggak ini. Jadi ada 5 pendapat ulama kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Ulun sebutkan di antaranya, salah satunya bahwasanya arti Al-Qadar itu diambil dari kalimat diq yang artinya sempit. Jadi Lailatul Qadar itu maknanya malam nang sempit. Kenapa diarti dengan malam nang sempit? Karena ujar Zidin, hiya lailatun tadiqu fiha al-ardu 'anil malaikatil ladina yanziluna. Kenapa Lailatul Qadar itu disebut dengan malam yang sempit? Karena saat itu bumi ini sempit karena malaikat turunan ke dunia. Pian malaikat itu jangan bertampe sasak kau kita. Arko bandak tuh bang kita. Sasak dengan malaikat yang turun ke dunia nih. Dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dilihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, malaikat Jibril disuruh Allah turun untuk membawa bendera berwarna hijau kada khilaf. Sidin yang memimpin, ada kelanang tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah, malaikat seluruhnya turun ke dunia, warruh, dan ruh itu siapa? Ternyata ruh itu disebutkan di dalam tafsir, ruh yang dimaksud adalah Sayyiduna Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang memimpin malaikat untuk turun ke dunia mencari siapa-siapa yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sidin pernah bertakun lawan Nabi Muhammad. Ujar Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in waffaqtu Lailatul Qadar ma qara'tuha. Ujar Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, apa menurut pian doa yang paling bagus ulun baca ketika ulun bertepatan ibadah di Lailatul Qadar? Karena panjang doanya dan ulun yakin pian hafal berataan. Nakan-nakan gin hafal apa gin Tuhan? Karena di tarawih pasti dibaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan situ ya. Ada panjang ada. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan perempuan yang sedang haid pun bangun ibadah lawan Allah Ta'ala, minta ampunan lawan Allah Ta'ala. Karena gampangan Lailatul Qadar. Pian mun hidup 1000 bulan amun kita. Kan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun sekian bulan. Amun sampai umur kita 83. Ini satu umat pian beribadah walau 2 rakaat itu lebih afdal daripada pian beribadah 1000 bulan, siangnya puasa, malamnya tahajud pian semalaman. Kalah afdalnya lawan nang 2 rakaat nang pian gawi di Lailatul Qadar. Makanya jangan dilewatkan. Kita ini kan tahu umur, masalahnya umur ini kada babau nang kayak nasi hangit. Jakanya umur babau nyaman hidup nih, ay babau awakku buah hangit, wah langsung di atas sejadah jatuh, subhanallah. Jakanya beciri, ini masalahnya kada beciri.
Maka wah ini pinanang banyak, mendadak nih banyak benar. Aisyah kok meninggal aja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh orang meninggal tuh ya. Bila kayak itu di masjid, iya tak? Assalamualaikum innalillahi. Siapa meninggal? Hanya semalam aku duduk di warung siang Ramadannya. Hanya semalam orang sigar mana? Karena ketahuan garing, tiba-tiba meninggalnya ya. Ayo. Makanya jangan mahadang kaina. Ba ibadah ini jangan mahadang kaina. Kalau kita nih kada dibari kainanya. Tampulu kita diberikan Allah umur. Sahabat itu menangisan kalau sudah akhir 10 terakhir Ramadan itu menangis beratan. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau ini terakhir Ramadan bagi mereka. Sama kayak kita nih, kata umur pabila, ya kan? Masalahnya kita ini kada bekawan non malaikat pencabut nyawa. Jika bekawan nyaman tinggal WhatsApp aja. Lawas sekali lagi mati seorang. Jangan lo kayak Allah mudahan kita panjang umur barataan lah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada gampangan malam Lailatul Qadar itu. Jadi disebut malam Lailatul Qadar dengan arti malam yang sempit. Ulama berpendapat macam itu. Kenapa? Karena dunia ini sempit dengan turunnya ribuan bahkan jutaan malaikat yang turun untuk menyelamati. Selamat yang dapat keampunan Allah, selamat yang dapat keberuntungan dari Allah, selamat yang dapat keberkahan dari Allah. Selamat-selamatnya tuh nah hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar subuh. Masalahnya Lailatul Qadar ini kadang kaya nang tarang bulan seberatan tuh kada. Yang jangan beranggapan macam itu. Ini karena tengah malam kena jingok di muka pelataran turun juga kan Lailatul Qadar kayak itu kan. Kan ada nang benaik kebubungan atap rumah, kadang nang kayak itu. Kadang mesin nang kayak itu pang Lailatul Qadar tuh kadang dihadang macam itu. Memang ada sebahagian ulama nang memang diperlihatkan Allah sesuatu nang ganjil memang ada, tapi kada seberataan orang. Bahkan di dalam kitab Asrarus Saumina karangan Abu Jabur Syukri, bagi orang yang dinampakkan Lailatul Qadar, inya sunat menyembunyikan. Bahkan ulama mengatakan wajib disembunyikan Lailatul Qadar. Kamu di pada halo ya, aku malam tadi kan melihat kan rasa belah langit. Sekalinya di mana pian melihat di atas ranjangnya. Oh, sekalinya bulit anak takamuhan. Langit belahnya. Datang dari mana Lailatul Qadar ya kah? Maka lawan guru-guru nyegamnya. Allah ya Allah. Tapi memang ada sebagian ulama tuh nang dilihatkan Allah Ta'ala ada keganjilan di Lailatul Qadar itu memang ada. Di antaranya ulama yang sangat fenomenal. Iya kan? Siapa? Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau dari kalangan santri itu terkenalnya sidin dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Sidin ini mulai halus sudah. Kuitan sidin nih melihat anak nih bila malam-malam Ramadan tuh satu malam tuh kena menggarap lawan kuitan. Mak tuh napa mak turun mak cahaya ke rumah kita. Bangun dua laki bini. Mana nak jangan abah, mana mak jangan, mana nak jangan mama. Tuh majar turun. Nang melihat Imam Nawawi nya kuitan sidin dua laki bini karena nang melihatnya. Nah itulah Lailatul Qadar. Mulai kananakan Imam Nawawi itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Ada kita kadang mahadang ada tandanya, pokoknya 10 terakhir hadang nggak pasti pian dapat. Karena mungkin kalau dapat pian ibarat maandak jebakan aja, jebakan unjung tuh apa namanya, jebakan iwak nang itu apa namanya? Rengge. Selain rengge pian kayak rudal tuh apa? Luka. Nah, pian mun maandak luka sebutingannya aja, andak hanya sejam angkat jong isinya. Karena sebuting. Nang kayak beribadat mahadang malam 21 sekali aja sudah kada harapan dapat. Tapi mungkin andak luka malam 21 andak luka, 22 andak luka, 23 andak luka, 24 sampai 30. Maulah kada kena sebuting. Mesti kena. Nah, minimal papuyuh berang.
Karena di ulama kayak ini nah. Kenapa kita di malam genap pun dianjurkan menghidupkan malam-malam Ramadan? Karena kayak ini, kan kembalikan macam ini. Kan kita menetapkan Ramadan sesuai ilmu manusia. Sedangkan ilmu manusia ini terbatas. Nah, siapa tahu, ujar ulama, ketika menetapkan kita ini malam genap, ternyata di sisi Allah itu malam ganjil. Siapa tahu? Ayo. Kan ini menurut ilmu kita ini malam genap. Ternyata menurut ilmu Allah ternyata ini malam ganjil. Mungkin yang mahadang ganjil menurut kita, kalau ini ganjil menurut Allah, kita nalapas, rugi kita. Nah, macam itulah kenapa jadi Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit terakhir sebutin. Di antara pendapat ulama, Lailatul Qadar itu maksudnya adalah Lailatul Hukmi, adalah malam keputusan dari Allah. Ulun buka di dalam tafsir At-Tabari mentafsirkan tentang surah Ad-Dukhan. Di situ dikatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana Allah memutuskan kepada malaikatnya untuk mencatat siapa-siapa orang yang man ya'izzu wa man yadhillu, siapa-siapa orang yang akan mulia tahun ini, betulis di malam Lailatul Qadar. Makanya kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, ay Lailatul Hukmi, malam keputusan dari Allah Ta'ala. Oh, orang mubahan Masjid Al-Muhajirin seberatan jadi orang mulia, mudah-mudahan. Itu diputuskan di malam Lailatul Qadar. Bahkan sampai ujar-ujar di dalam kitab tafsir itu, ada orang-orang yang catatan namanya sudah terdaftar meninggal tahun ini. Ternyata Allah dengan rahmatnya, Masya Allah, wa yansahu, dan Allah merubah yang asalnya daftarnya terbuat di dalam daftar orang yang meninggal tahun ini, dirubah Tuhan kada jadi meninggal tahun ini. Kenapa? Karena ini menghidupkan Lailatul Qadar. Ayo nang kada menghidupkan Lailatul Qadar. Itu tulisannya, sampai dirubah Tuhan. Nah, asalnya mati tahun ini kada jadi. Durunda pulang tahun budi Lailatul Qadar berdapat pulang, ditunda Allah pulang. Allah luar biasa. Jadi kesimpulannya, kita jangan menghadang malam ganjil untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Karena malam-malam terakhir ini, separuh terakhir ini kata ulama adalah wanisful akhir dhahab. Karena setengah terakhir ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita. Pabila lagi biar hendak beramal, napa nang dihadang? Jangan katujuk bahadang-hadangan, kalau jadi hadangan di guru. Jadi apa nang ada di hadapan kita gawi. Barang pian karena kawa banyak sembahyang tasbih, sembahyang hajat, ayu 2 rakaat barang asal digawi. Itu barang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala fadilat Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati pun dalam keadaan membawa iman fi khairin wa lutufin wa afiyah, dimasukkan ke dalam syurganya bighairi hisab bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ada kan anak bertakwa? Apa ranai? Ada dana? Mudahan ada dana. Adakah ibu-ibu terakhir ulun di sini? Tahun budi pun mudahan panjang umur. Amin. Tahun budi guru terakhir hari ini jangan harum kalau lagi tahun budi gurunya. Adakah nang bertakwa? Kada ada. Ulun kira sudah jelas sajalah. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkat ilmu dari guru-guru kita. Beratan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتلاوتنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukur. Nah, barakallahu fiikum. Masih. Salatu